خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کا رحم ہے، اس کا فضل ہے جو ہم پہ ٹھہرا ہوا ہے۔ اس نے آج کی شام ہمیں ایک دفعہ پھر اکٹھا ہونے کا موقع دیا ہے۔ یہ اس کا فضل ہے جو ہم پہ ٹھہرا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آج کی شام میں پاسٹر جوید بٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میری طرف سے اور میرے گھرانے کی طرف سے آپ کو بہت بہت سلام، گڈ ایوننگ۔ آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ ہم چند منٹ کے لیے اس کے حضور میں جھکیں گے اور اس کے حضور میں شکر گزاریاں پیش کریں گے، کیونکہ اس نے ہمیں صحت دی ہے، اس نے ہمیں تندرستی دی ہے، اس نے ہمیں بڑا فضل بخشا ہے، اس نے ہمیں اٹھا کھڑا کیا ہے، اس نے ہمیں بحال کیا ہے، اس نے ہمیں شیطان کے پنجوں سے چھڑایا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ سب زبانیں اس کی حضور میں کھل جائے۔ ہاللیلویا، رب ستر اپنی زبانوں کو اس کے حضور میں کھولیں۔ ہاللیلویا، اور بلند آواز کے ساتھ شکر گزاری کو اس کے حضور میں پیش کریں۔ ہاللیلویا، کیونکہ اس کو شکر گزاری پسند آتی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ وہ ہم سے اچھے نہ تھے، ہاللیلویا، جن کو اس نے آج کا دن یہ بخشا نہیں اور اپنے پاس بلا لیا۔ ہاللیلویا، ربرا سیکلا ربرا برا 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 برا۔ ہاللیلویا۔ پیارے خداوند یسوع جی پاک روح، ہم سب مل کر تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حاضر جماعت کلیسیا، آن لائن کلیسیا، ہم سب مل کر تجھے بڑھاتے ہیں، تیرے نام کو اونچا کرتے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تیرا ابر یہاں چھایا ہوا ہے، تو نے ہمیں آگے پیچھے سے دائیں بائیں سے تو نے گھیر لیا ہے۔ ہاللیلویا، برا 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 برا۔ تیرے پاک فرشتوں کو مانگ لیتے ہیں، تیرے آسیرتوں کو مانگ لیتے ہیں اس جگہ پہ۔ ہاللیلویا، اور لعنتی کے سارے منصوبے جو ہمارے خلاف ہیں یسوع کے نام سے نیست و نابود کرتے ہیں۔ ہاللیلویا، ہیلا را برا 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 برا، تاکہ آج کی ساری پرستش، آج کی ساری عبادت، آج کا سارا کلام وہ خداوند تیرے جلال کے لیے، تیرے جلال کے لیے۔ ہاللیلویا، ہیبرا سندرا برا 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 برا۔ ہاللیلویا، جو آن لائن ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہاللیلویا، وہ بھی بلند آواز کے ساتھ پکارنا شروع کرے اس کو۔ ہاللیلویا، کیونکہ اس کی حضوری یہاں موجود ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، بارہ زی گالا برا 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 برا۔ یہ ساز و آواز پر، بچوں پر، کوئر پر خداوند تیرا مسا آ جائے، تیری برکت آ جائے خداوند۔ جب یہ پرستش آن ایئر جاتی ہے تو اس کے وسیلہ سے آج جوئے ٹوٹے لوگوں کو۔ ہاں باسی کو لارا برا 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 برا۔ ہاللیلویا، را برا 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 برا۔ ہی مرا سنگو را برا برا برا، دی بابا برا شمبرا سمبرا 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 سمبرا۔ جیزس 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 جیزس، ایک ایک کو آج برکت دینا۔ ہاللیلویا، حاضر جماعت کلیسیا کو، آن لائن کلیسیا کو خدا تو آج تو مسائل کو حل کر دینا۔ ہاللیلویا، کیونکہ آج تو اترا ہوا ہے، اسی لیے اترا ہوا ہے۔ ہاللیلویا، تاکہ لوگ تجھ پر ایمان لائیں اور آزاد ہو جائے، آزاد ہو جائے۔ ہاللیلویا، ہندرو موندرو شندرو رو بابا بابا برا 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 برا، ہی لا 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 برا 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 برا، ہی بسی کرا برا برا برا، شا پاپا لا رزی کورا برا برا برا، دی ہیلی ری بری 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 بری، تیرا میرے 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 بلا لا رشترا بترا 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 ہے بسی کرا لا 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 شلا را۔ بنود بھائی پر خدا تیری برکت آئے، خدا تیرا مسا آ جائے، تاکہ جب وہ ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں، ہاللیلویا ہاللیلویا را کرا 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 کرا، ہاللیلویا را بابا 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 بابا، تو ہر وقت خدا ان کو گائیڈ کرنا۔ ہاللیلویا، آبرا سی کو لا را برا برا برا، ہیما سی کو لے بری 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 بری، ہیما سی کو لا را برا برا برا۔ ہم میں سے ہر ایک کو برکت دے، ہر ایک کو برکت دے۔ ہاللیلویا 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 را بابا بابا بابا، ہاللیلویا۔ پر ہمارا پورا ایمان ہے، ہمارا پورا یقین ہے کہ تو ہمارے درمیان میں اتر چکا ہے۔ ہاللیلویا، اتر چکا ہے۔ ہاللیلویا، کیونکہ تیرا وعدہ ہے جہاں دو یا تین میرے نام سے اکٹھے ہیں میں ان کے درمیان میں ہوں، درمیان میں موجود ہوں۔
Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. मैं अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए खुदा तेरा शुक्र अदा करता हूँ। Hallelujah. बाबा राजी करा बरा 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 बरा। Hallelujah. तूने मुझे ये आज उठा खड़ा किया। Hallelujah. Hallelujah. ताकि तेरे कलाम को मैं शेयर कर सकूँ। Hallelujah. Hallelujah. रबा बाबा 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 बाबा। ये तेरी मर्जी में था। Hallelujah. रबा रबा रबा। Hallelujah. रगरा सिक्का सका सका सका। हालेलुया राडी गिरी बिरी 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 ते 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 शा 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 तेरा शुक्र है ताकि आज का कलाम खुदा मेरे वसीला से लोगों तक आज पहुँचे। हालेलुया ताकि लोग बहाल हूँ इस कलाम के वसीला से बहाल हूँ। हालेलुया मुश्किलों से आज़ाद हूँ। हालेलुया हालेलुया तरह तरह की बीमारियों में पड़े हुए हैं। हालेलुया यीशु के नाम से आज के कलाम के वसीला से आज की दुआ के वसीला से आज़ाद हो जाए आज़ादी आए हालेलुया तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया यीशु नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन। जोर से बोले आमीन आमीन। मेरे अजीजों हमारी रूटीन वही रहेगी। सबसे पहले हम प्रस्तुत करेंगे उसके बाद हम कलाम को शेयर करेंगे और एंड में हम बीमार लोग जो हैं उनके लिए दुआ करेंगे। तो आए मेरे अजीज़ों अपनी मीटिंग का आगाज़ करते हैं और प्रस्तुत का आगाज़ करते हैं और क्वायर के साथ मिलकर प्रस्तुत करेंगे। और मेरे अजीज़ों जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं ये भी सियालकोट कन्वेंशन की किताब है, इसको फॉलो करते हुए हमारे साथ आप भी अपने घरों में हमें इस प्रोसेस में हिस्सा ले सकते हैं ताकि आज आप पूरी बरकत को हासिल कर सकें। क्योंकि मेरे अजीज़ों उसने कहा अपने मुंह को खोल तो मैं उसको भर दूंगा मैं। हालेलुया आज अपनी उसकी हजूरी में अपनी जुबानों को आज खोल ले, आज दिल से प्रस्तुत करे। हालेलुया ताकि पूरी बरकत को हासिल कर सके। आमीन आमीन। One, two, three, four. मैं सबर दे नाल आस रख के वादी करदा सा इंतजारी। मैं सबर दे नाल आस रख के वादी करदा सा इंतजारी। कदों से मेरे ते दर्द खाके सुनी मेरी सारिया हो सारी। कदों से मेरे ते दर्द खाके सुनी मेरी सारिया हो सारी। ओ तेरे बेटोए देखो बिना तो मैंने कट के ले आया बाहर। ओ बदले बेटोए देखो बिना तो मैंने कट के ले आया बाहर। चट्टानों तेरे के बैल तेरे निवासी करमानु हो सवारी। चट्टानों तेरे के बैल तेरे निवासी करमानु हो सवारी। मैं सबर दे नाल आस रख के वादी करदा सा इंतजारी। खुदा ने गीत करना सिखाया कि जिस तो होवे तारीफ उसकी। खुदा ने गीत करना सिखाया कि जिस तो होवे तारीफ उसकी। पकड़े मनन के खौफ उसदा के आस खने रवे उते सारी। पकड़े मनन के खौफ उसदा के आस खने रवे उते सारी। मैं
अजीज़ों, अभी हमने ज़बूर गाया है, ज़बूर 40, ज़बूर 40। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सां इंतज़ारी। मेरे अजीज़ों, जब हम उस पर यकीन रखते हैं, जब हम उस पर आस रखते हैं, जब हम उस पर पूरा तवक्कल रखते हैं, तो मेरे अजीज़ों वो यकीनन हमारी दुआ को सुनता है। हम कई दफ़ा दुआ करते हैं लेकिन उसका जवाब हमें जल्दी नहीं मिलता, उसका जवाब हमें जल्दी नहीं मिलता, क्योंकि उसमें अभी कई दफ़ा दुआ जब हम कर रहे होते हैं तो वो हम दुआ कर रहे होते हैं, शैतान आगे से उस दुआ को रोकता है, शैतान उसको आगे से रोकता है। हमने दुआ करते रहना है और शैतान को उस जो हमारी दुआ है उसके रास्ते से उसको हटाना है, क्योंकि वो जो दुआ है वो हमारी पूरे तरीके से उन प्यालों तक पहुँचे जो आसमान पर प्याले रखे हुए हैं, फिर प्याले में दुआ हमारी जो जमा होती रहती है। पाक कलाम में मेरे अजीज़ों इस बात का जिक्र है कि वो प्याले जो है उनमें हमारी दुआ जो है वो जमा होती रहती है। वो दुआ जब उन प्यालों में जमा हो जाती है तो प्याले फिर जब लबरेज होते हैं तो वो मेरे अजीज़ों दुआ जो है वो फिर हमें भी लबरेज करती है, और हमारे वसीला से जो दूसरे लोग होते हैं वो भी बरकत पाते हैं। हालेलुया। आज हमने शैतान को नीचा करना है, उसके नाम को हमने जलाल देना है। हालेलुया। मैं भी मेरे अजीज़ों तकरीबन 4-5 दिन हो गए हैं, मैं गवाही देने लगा हूँ एक कि मैं ये पहले मेरा गला ख़राब हुआ, उसके बाद मुझे बुखार हो गया, बुखार के बाद सर में शदीद दर्द थी। मैंने मेडिसिन ली लेकिन जिस्म में इतनी वीकनेस थी। आज मैं मीटिंग से 2 घंटे पहले मैंने उठा, मैंने खुदावन से कहा, अगर खुदावन तूने मुझे खड़ा किया है तो ये क्या है? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, लेकिन खुदावन ने मेरे अंदर एक कुव्वत को डाला। उसको कहा कि आज शैतान को तूने उसकी 2 धज्जियां उड़ानी है। आज तूने उसको तहस नहस करना है। आज का कलाम जो है उस कलाम के वसीला से मैं आज लोगों को बरकत दूंगा, उनके जुए टूटेंगे आज। हालेलुया। हीला बराबरा और शैतान शर्मिंदा होगा। हालेलुया। बोले जोर से, बोले हालेलुया। जोरदार रस्ते में आगे बढ़ेंगे और गाएंगे। देखो 305 गीत नंबर है 305। ये है सियालकोट नजर की किताब। ऐसा जलवा मसीह
भी गाया है गीत नंबर 305, सियालकोट की किताब में से हमने गाया है गीत नंबर 305। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठाकर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। हालेलुया हालेलुया। वो कैसी सवारी है जी, वो कैसी सवारी, वो भी कैसी सवारी है। देखो आसमान की बेदारी को देखो, बाजे बजते हैं, दूत गाते हैं। दूत क्या है? फरिश्ते हैं मेरे अजीजों। बाजे बजाते हुए वो फरिश्ते जो गाते हुए वो भी वो उसकी शान में गा रहे हैं, क्योंकि इसलिए कि दूल्हा चला आ रहा है। हालेलुया हालेलुया। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा मेरे अजीजों, अब उसके सर पर कांटों का ताज नहीं है। अब तो वो पहने हुए है, दूल्हा का सेहरा पहने हुए है। जब वो आएगा तो उसने कौन सा, उसके सर पर कांटों का ताज नहीं होगा, क्योंकि वो वक़्त निकल चुका है। वो एक वक़्त था, कुर्बानी का वक़्त था, अजियत का वक़्त था, वो निकल चुका था। अब उसने वो दूल्हा का सेहरा जो वो जब आएगा अपनी दुल्हन को लेने के लिए, तो वो दूल्हा का सेहरा पहने हुए होगा। जिंदगी ज़ेबतन कैसी प्यारी दुल्हन। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों हमें उसकी आमद की तैयारी कर लेनी चाहिए। हमें अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि दूल्हा जल्द आने वाला है। दूल्हा जल्द आने वाला है, उसकी आमद नजदीक है, ताकि वो जब अपनी दुल्हन को लेने के लिए आए, जब वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आए तो दुल्हन क्या हो? तैयार हो, दुल्हन तैयार हो। हालेलुया हालेलुया। आगे एंड में लिखा है, ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी। हालेलुया। क्या होगी जी? ये दुनिया मिट जाएगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी। सब नया होगा, जग नया होगा। सब नया होगा, जग नया होगा। मतलब कि दुनिया ही बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा, नया, सब कुछ नया। क्योंकि कौन नया करने आ रहा है? मसीह नया करने मसीह आ रहा है। हालेलुया हालेलुया। ये सारा जलाल उसी के लिए है, सारी बुजुर्गी उसी के लिए है। आए मेरे अजीजों, अब वक्त है कि हम अपने आप को कलाम के लिए तैयार करेंगे, कलाम के लिए तैयार करेंगे। हम बेटी के साथ मिलकर गीत गाएंगे, हाँ जी, कोर्स गाएंगे, और इसी के दौरान में हम अपने आप को कलाम के लिए तैयार करेंगे, कलाम के लिए तैयार करेंगे। उसके बाद बेटी रानी जो है वो दुआ में कलाम के लिए दुआ करेंगे। तेरी
बुलंद आवाज के साथ हालेलुया कदूस 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 मेहरबान Jesus, खुदा का ये बड़ा बाप सत्र, तू ही मैं मारा, रहम मारा, करने वाला है मारा, खुदावन तूने कहा बोल से कि माने लोगों मेरे पास आओ खुदावन तेरे पास आके मदद दो कदूस और मेहरबान तू दुआ को सुनने वाला बाप तेरा शुक्र है तेरे नाम की सच्ची आए बाप तेरा शुक्र है के लिए खुदावन तेरा अच्छा है तूने अपने बच्चों को कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया और हमें जलाल के लिए और ज्यादा इस्तेमाल करना तूने एक बार शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें से तंदुरुस्ती अता की खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं आए बाप इसी तरह तू अपने खादम को कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना सर के बालों से लेके पाँव के तलवे तक अपने पाक लहू में इस्तेमाल खुदा वो जो कलाम करे हमारी जिंदगी बदलने वाला हो खुदा बड़ी हिकमत और दनाई अकल समझ अता करना ताकि हम कलाम को समझने वाले बने और उस पर अमल तेरा करें मरा दहुला बापी आए बाप तेरा पाक तू एक लम्हा भी जुदा ना हो। तू अपने खादम को लफ्जों की तरतीब बता तेरा शुक्र हो तेरे नाम की तरफ इस घर पर तेरा खास सबर मांगते हैं हर चौकट पर दरों की बात पर तेरे पाक लहू को लगा आए बाप इब्लीस के सारे बंधनों को रहीम खुदावन तू रहम करने वाला तूने कहा जब दो या तीन मेरे नाम से जमा मैं वहां मौजूद मेरा मान तो अकल भरोसा तुझी पे है खुदावन हमारी मिन्नतों फरियादों को सुनता कबूल करता है तू रहीम खुदावन तू रहम करने वाला है आए बाप तू हमें और ज्यादा ईमान में मजबूत करता ईमान सुनने से पैदा होता है सुना मसीह के कलाम से आए बाप तू बड़ी हिकमत और दनाई समझ अता करना आए बाप हमें और ज्यादा कलाम पर अमल करने की तौफीक देना खुदा आए बाप तेरे आगे मिन्नत करते हैं जितने लोग हमें ऑनलाइन भी देख रहे हैं इन सब पर भी तेरी बड़ी बरकत चाहती है आए बाप तू इनकी जिंदगी में बड़े जलाली काम करना तू इनकी बीमारियों को दूर करना इन सबको से तंदुरुस्ती अता करना आए बाप तू इन्हें और ज्यादा अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना आए बाप तू इनके बंधनों को तोड़ना रुकावटों को तोड़ना तू इनकी जिंदगी में बड़ी गवाहियों को पैदा करना ताकि तेरे नाम को जलाल देने वाले बने तेरा शुक्र करते तेरे नाम की तमजीद हम तुझे पुकारते हैं तू आसमान छोड़ के जमीन पे उतर आया खुदा तेरा शुक्र करते हैं तेरा आबर छाया हुआ है तेरा मसा छाया हुआ है तेरा शुक्र हो तेरे नाम की तमजीद तू हम सबके साथ हो तेरा पाक अबर हमेशा छाया रहे तेरे आगे मिन्नत करते हैं आए बाप तू इस कलाम के वसीला से हम सबको बेशुमार बरकतें नेमतें अता करना तेरी दी गई तमाम नेमतों के लिए बरकतों के लिए भी खुदा तेरा शुक्र अदा कर दे तू मांगने से पहले ही जानता है तेरे बच्चों को किन चीजों की तेरा शुक्र तेरे नाम की बाप तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारे राह के लिए रोशनी है तेरा शुक्र हमें इस कलाम पर अमल करने की तौफीक अता करना आए बाप तू बादलों पे जल्द आने वाला आए बाप तू तेरे आगे मिन्नत करते हैं कि तू हम सबको अपने साथ ले जाने की तौफीक अता करना आए बाप तू हमें और ज्यादा मजबूत बना खुदा ताकि हम ईमान से न डगमगाएं खुदा बाप आए बाप तू बड़ी मदद और फाजर रहनुमाई करना तेरे खादम को एक बार फिर तेरे हाथों में सौंप देते हैं तेरे पाक कब्र को मांगते हैं खुदा तू सर के बालों से लेके पाँव के तलवे तक अपने पाक लहू में छुपाना लफ्जों की तरतीब अता करना खुदा बाप आए बाप तेरा पाक रू एक लम्हा भी जुदा ना होने तू बड़ी बरकत देना और ज्यादा कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना तू एक एक को चुना बड़ी बरकत देना मांगती तेरा पाक और जलाली नाम में आमीन हालेलुया हालेलुया खुश हैं आप खुश हैं सब खुश हैं उम्मीद है कि ऑनलाइन कलीसिया और हाज़िर जमात कलीसिया सब खुश होंगे खुदावंद में शाद होंगे खुदावंद में आबाद होंगे क्योंकि मैं हर वक्त आपके लिए यही दुआ करता हूँ बरकत की दुआ करता हूँ आपके लिए रातों को जाग कर मैं दुआ करता हूँ हालेलुया ताकि आप हर तरीके से बरकत पाएं हर तरीके से आप उन मुश्किलों से निकले जो शैतान ने डाल रखी हैं हालेलुया क्योंकि मेरे अजीज़ों हमें इसी काम के लिए रखा गया है हमें उसने इसलिए ये तोड़ा बख्शा है कि हम आपकी जो मुश्किलें हैं उसमें खड़े हूँ और आपके लिए फास्टिंग करें आपके लिए जो है हम दुआ करते रहे उन प्यालों को लबरेज करते रहें हालेलुया हालेलुया ताकि आप हर रोज़ एक नई बरकत से आप जो है वो शाद हो सके
اور اس کے نام کو جلال دے سکے، اس کے نام کو جلال دے سکے۔ میرے عزیزوں، ان دونوں میں کافی انفیکشن یہ چل رہا ہے، لیکن میرے عزیزوں جب ہم اس کے حضور میں جھکتے ہیں، جب ہم اس کے حضور میں آتے ہیں، جب ہم اس حضور میں بیٹھتے ہیں، تو وہ یقیناً ہمارے اندر کے انفیکشن کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ وہ قدرت رکھتا ہے اس بات کی، وہ قدرت رکھتا ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک بچے کی گواہی دینا چاہتا ہوں، جو ہماری کلیسیا میں ہمارا اپنا بچہ ہے، وہ آتا ہے دانیال، اس کو بڑی تپ تھی پچھلی میٹنگ، شاید اس سے پچھلی میٹنگ میں، تو ہم نے یہاں پہ اس کے لیے دعا کی، سب نے مل کر اس کے لیے دعا کی، اور اس کی تپ کو یسوع کے نام میں ہم نے ڈانٹا، اور اس کے بدن سے فوراً ہمیں فون آ گیا کہ اس کی جو تپ ہے وہ یسوع کے نام سے دھواں بن کے اس کی زندگی سے اڑ گئی ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یہ سارا جلال، یہ ساری بزرگی، یہ ساری جو ہے ہماری تعریفیں، یہ اسی کے لیے ہے، کیونکہ وہی تعریف کے لائق ہے میرے عزیزوں، وہی پرستش کے لائق ہے، وہی حمد کے لائق ہے، وہی ہمیں طاقت دیتا ہے، وہی ہمیں ہمت دیتا ہے۔ آج میٹنگ سے 2 گھنٹے پہلے میرے بھی اندر بھی بڑی سستی تھی، میرے اندر مجھے نہیں پتا تھا کہ میں آپ کو اطلاع کیسے کروں، لیکن ایک دم جب میں نے اٹھا، جیسے مجھے کسی بات نے جھنجھوڑا مجھے کہ خادم اٹھ، تو کیوں لیٹا ہوا ہے، چھوڑ بسترے کو۔ میں یسوع کے نام سے اٹھا، یسوع کے نام سے میں اٹھا، اور میں فوراً میں نے بات لیا اور آپ کو اطلاع دی سب کو کہ آپ وقت پہ ہم اس میٹنگ کو کریں گے، کیونکہ اگر ہم اس میٹنگ کو نہ کرتے تو یہ ساری برکت جو پرستش کے وسیلہ سے اور ہماری شکر گزاری کی دعا کے وسیلہ سے جو لوگ حاصل کر چکے ہیں ان کو نہ ملتی، ہم اس کے وہ مجرم ٹھہرا جاتے تھے، کیونکہ ہمیں اس بات کے لیے اس نے میرے عزیزوں کھڑا کیا ہوا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ یہی ہے کہ صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو، صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو، تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ، اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے، یہ ہے اس کے ساتھ چلنے کا نتیجہ، ہے میرے عزیزو۔ جب ہم اپنے اندر ایک صبر کر لیتے ہیں، جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جلدی جواب مل جائے، جلدی ہم نے ادھر سے مانگا ہے، دے دے خداوند، دے دے، ادھر سے جواب آ جائے، لے بھائی لے۔ ایسے تو نہیں ہوتا، اس میں ٹائم لگتا ہے، آپ کو اس کے معیار کے مطابق اس کی پروسیس کرنی ہے، اس کے حضور میں جھکنا ہوتا ہے، اس کے حضور میں اس لیول جو لیول اس نے رکھے ہیں ہمارے، اس لیول تک قد کے اندازے تک ہم نے اس پہ پہنچنا ہوتا ہے، پھر میرے عزیزوں وہ برکت پہ برکت پھر آگے ایزی ہو جاتا ہے۔ آگے کیا ہو جاتا ہے؟ جب ہم ایک دفعہ اپنے اندر اس امان کو، یہ امان ہے میرے عزیزوں، جو لیول میں بتا رہا ہوں نا، یہ امان ہے۔ کئی لوگ تو بیمار ہوتے ہیں، وہ دوائی بھی نہیں کھاتے، پورا ایمان ان کا ہوتا ہے کہ میں دعا کی ہے میں نے، اور خداوند اپنے یسوع ناصری اپنے لہو کے وسیلے سے مجھے کیا کرے گا؟ شفا دے گا۔ تو میرے عزیزوں وہ شفا حاصل کرتے ہیں۔ ہماری کلیسیا میں ہمارے سینئر ہیں، ان میں لوگ کوئی ایسے ہیں، ابھی بھی ہیں، موجود ہیں، اس دنیا میں موجود ہیں، وہ ایسے ہی کرتے ہیں، وہ دوائی نہیں کھاتے، لیکن میرے عزیزوں وہ جب میسج دے رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میرا اپنا لیول ہے، میرا اور خداوند کا جو رشتہ ہے میرا اپنا رشتہ ہے، لیکن آپ نے، میں نہیں دوائی کھاتا تو آپ نے یہ میری ریس نہیں کرنی، میری جو ریس ہے وہ نہیں کرنی، آپ نے عقل کے ساتھ بھی چلنا ہے اور روح کے ساتھ بھی چلنا ہے۔ کیا کرنا ہے جی؟ ڈاکٹر کس لیے بنائے ہیں؟ اسی لیے بنائے ہیں، ہماری مدد کے لیے بنائے ہیں، وہ ان کو طاقت دیتا ہے، وہ ان کو
हिम्मत देता है, वो उनको अकल देता है ताकि वो कई दफ़ा ऑपरेट करते हैं लोगों को। तो वो उनकी एक अपनी अकल होती है। जब हम दुआ करते हैं कि खुदावंद यसु नासरी तू इस डॉक्टर को अकल और दनाई बख्श दे ताकि ये जब ऑपरेट करे बंदे को तो वो ठीक तरीके से उसके औजार इस्तेमाल हो, ठीक तरीके से। ऑपरेशन गलत भी हो जाते हैं, ऑपरेशन जो है गलत भी हो जाते हैं, लोग नुकसान उठाते हैं, फिर दोबारा ऑपरेशन होता है, फिर नाकाम, फिर दोबारा ऑपरेशन। लेकिन जब मेरे अजीजों हम उसकी हजूरी में रखते हैं, जब हम उसकी हजूरी में बैठते हैं, तो वो यकीनन हमें भी अकल और दनाई बख्शता है और उस डॉक्टर को जो ऑपरेट कर रहा होता है उसको भी। ये सारा जलाल, सारी स्तुति, सारा जो कुछ भी है ये उसी के नाम को जाता है। तो मैं किसी बात की तुम चंद रोज के लिए जरूरत की वजह से तरह तरह की आजमाइशों के सबब से गमज़दा क्या हो जी? तो चंद रोज के लिए जरूरत की वजह से तरह तरह की आजमाइशों के सबब से गमज़दा हो। और ये इसलिए कि तुम्हारा आजमाया हुआ अमान जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत ही बेश कीमत है। यस्सु मसीह के ज़हूर के वक़्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बायस ठहरे। क्या जी? अमान जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी, बाजी सुते हो, जवाब दे दो। सोने से भी कीमती, फानी सोने से भी बहुत ही बेश कीमत है। यीशु मसीह के ज़हूर के वक़्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बायस ठहरे। किसका ठहरे जी? मुसीबत में भी फख्र करें। किसमें? मुसीबत में भी फख्र करें। यह नहीं आई कि जब मुसीबत आ गई तो हमने कहा ऐ की हो गया जी, ऐ की हो गया, मैं खुदा किथे गया जी मेरा है, मैं मुश्किल च पै गया। इसका मतलब है जब हम मसीह में आते हैं तो ये नहीं कि हमारी मुसीबतें वो टल गई, दूर हो गई। वो मुसीबत का क्या होता है जी? स्टार्ट होता है। वेरी गुड, तालियां भाई के लिए। समझ गए भाई इस बात को? हालेलुया। मुसीबत में जितने फिर दुख आते हैं, लेकिन वो दुख हमें क्या होता है? वो दुख हमें कहाँ? बुलंदियों तक लेने के लिए जाता है। जब वो वो शेर है इकबाल का, पता है आपको? नहीं बेटे, वो दूसरा नहीं, वो बादे सबा जो आती है बादे तुझ से ना घबरा है होगा, ये तो चलती है तो ये ऊंचा उड़ाने के लिए। देखे ना, जब वो आती है वो आगे से आती है, लेकिन बाज जो है उसके परों में क्या होता है? हवा भर जाती है और वो बुलंदियों तक जाता है। हमें भी ऐसा ही करना है मेरे से। तो जब हमारे ऊपर मुश्किल आती है, जब हम पे कोई ऐसा टाइम आता है, हम उन आजमाइशों में से गुजरते हैं। आजमाइशें भी आती है हमें आजमाने के लिए कि हम मसीह में कितने मजबूत हैं, हम मसीह में कितने मजबूत हैं। तो हमने उन मुसीबतों में से क्या करना है? यीशु के नाम में आज़ादी हासिल करनी है, ऊंचा उड़ना है। हालेलुया। मुसीबतों में भी फख्र करें, ये जानकर कि ये मुसीबत से सब्र पैदा होता है। क्या होता है जी? ये मुसीबत से सब्र पैदा होता है, और सब्र से पुख्तगी, और सब्र से क्या होता है? पुख्तगी, और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, ये मैं बताता हूँ, मुसीबत में भी फख्र करें, ये जानकर के मुसीबत से सब्र पैदा होता है, और सब्र से पुख्तगी हमारी मजबूती होती है। जब हम सब्र
کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک ہماری روح ہمارے اندر مضبوطی حاصل کرتی ہے اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے. امید کیا ہے میرے عزیزو؟ امید کیا ہے؟ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، امان ہے ہمارا. جتنا بڑا مان، جا تیرے مان نے تجھے اچھا کیا، جا تیرے مان نے تجھے اچھا کیا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. وہ جو 12 برس کی جو ایک عورت تھی، بیمار تھی 12 برس سے، تو میرے عزیزوں کیا ہوا کہ اس کا کیا مان تھا؟ لوگ کہتے تھے کہ یسوع مسیح ان پہ ہاتھ رکھے، ایسے ہاتھ رکھے تو جو ہم شفا پائیں گے. لیکن میرے عزیزوں جو آن لائن کلیسیا واچ کر رہے ہیں، اس بات پر ایمان پہ کھڑے ہو جائیں کہ اس عورت کی طرح اپنے اندر امان پیدا کرے تاکہ اس ایمان کے اندیکھی چیزیں جو ہیں، جو ہم نے کبھی نہیں دیکھے، ہم اس پر ایمان لائیں. تو اس کا ایمان عورت کا کیا تھا کہ میں صرف اس کا پلو ہی چھو لوں گی تو کیا کروں گی؟ شفا پا جاؤں گی. تو میرے عزیزوں اس نے شفا پا لی. اس نے کیا کیا؟ اس نے شفا پا لی کیونکہ اس کا ایمان تھا، اس کا ایمان اندر تھا، بھرا ہوا تھا. ہاللیلویا. اس ایمان کے لیے ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں. آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اس ایمان کو اپنے اندر اتنا زیادہ مضبوط کر لیں، اپنے اندر اتنا مضبوط کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ ہم نے مشکل وقت میں گھبرانا نہیں، ہم نے مشکل وقت میں گھبرانا نہیں، ہم نے پورا ایمان رکھنا ہے، ہم پورے ایمان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے کہ ہم نے یہ معجزہ اپنی زندگی میں حاصل کرنا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. یہ خوب ہے کہ آدمی امیدوار رہے. یہ خوب ہے کہ آدمی امیدوار رہے اور خاموشی سے خداوند کی نجات کا انتظار کرے. ہاللیلویا. یہ خوب ہے کہ آدمی امیدوار رہے اور خاموشی سے خداوند کی نجات کا انتظار کرے. تمہارے پاس ایک بہتر اور دائمی ملکیت ہے. کیا ہے جی تمہارے پاس؟ بہتر اور دائمی. ایک بہتر اور دائمی ملکیت ہے. بس اپنی دلیری کو ہاتھ سے جانے نہ دو. بس اپنی دلیری کس کی وجہ سے آتی ہے؟ خداوند یسوع مسیح سے ہم دلیری لیتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، ہماری روح مضبوط ہوتی ہے. تو کیا کرنا ہے ہم نے؟ بس اپنی دلیری کو ہاتھ سے نہ جانے دو، اس لیے کہ اس کا بڑا اجر ہے. اس کا بڑا اجر ہے کیونکہ تمہیں صبر کرنا ضرور ہے. نیندیں اڑ گئی نیندیں فریش ہے. ہاللیلویا. پریز کرو. کیونکہ تمہیں صبر کرنا ضرور ہے تاکہ خدا کی مرضی پوری کر کے وعدہ کی ہوئی چیزیں حاصل کر سکے. میرے عزیزو، ہمارا خداوند یسوع مسیح خود اور ہمارا باپ خدا جس نے ہم سے محبت رکھی اور فضل سے ابدی تسلی اور اچھی امید بخشی. اور کیا بخشی؟ ایک اچھی امید. ہمیں کیا بخشی؟ اچھی امید بخشی تاکہ تمہارے دلوں کو تسلی دے اور ایک نیک کام اور کلام میں مضبوط کرے. کیا کرے جی؟ کلام میں مضبوط کرے. دیکھیں میرے عزیزوں، آج تک کسی نے خدا کو دیکھا؟ نہیں دیکھا، لیکن ہم نے اس کی دی ہوئی چیزیں ہر روز دیکھتے ہیں. اس کی دی ہوئی چیزیں ہر روز کیا کرتے ہیں جی؟ دیکھتے ہیں. اس سے محسوس کرتے ہیں کہ کوئی چیز ہے، کوئی کریٹر ہے، اس جہاں کو بنانے والا کوئی ہے، کیونکہ یہ اس نے ہمیں خوبیاں پیدا کی ہیں. کسی کو
یہ صورت بخشی ہے, کسی کو یہ صورت بخشی ہے, اس نے ہمیں کیا کیا ہے؟ اپنے ان ہاتھوں سے بڑے پیار کے ساتھ اس نے بنایا ہے. میرے عزیزو, اس نے بنایا ہے, اس نے اس لیے ہمیں بنایا کہ ہم اس جہاں میں پھلے پھولے اور زندگی بسر کریں. لیکن ہم اپنی ناکامیوں کی وجہ سے, ہم اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے اس گناہ میں ہم گر گئے, اس گناہ میں ہم گر گئے, جس کا فدیہ میرے عزیزو صرف اور صرف کیا تھا؟ قربانی. آپ کو پتا میسا شریعت میں بھی قربانی ہوتی تھی کہ کسی نے یہ گناہ کیا ہے تو اس نے اپنے اس جو ہے وہ اس وقت کے جو عالم فاضل تھے ان کے پاس جاتے اور وہ پوچھتے کہ میں نے پائی صاحب عالم فاضل تھے تو پائی صاحب یا جو ان کے کاہن تھے ان کے پاس جاتے اور پوچھتے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے تو اس کی سزا کیا ہے. اس نے کہا یہ 2 کبوتریاں یا 2 اس کا بھیڑ بکری اس کا وہ ہے, تو وہ اس کو پے کرتے. لیکن میرے عزیزو جب یہ فضل کا دور آیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر ہمارا خداوند یسوع مسیح ناصری جو ہمارا زندہ خداوند بھی ہے اور ہمیں ہمت دیتا ہے, طاقت دیتا ہے, وہ ہمارے گناہوں کی خاطر خود اپنا خون لے کر اس صلیب پہ چڑھ گیا, اس صلیب پہ چڑھ گیا. اور اس نے کیا ہوا, کیا کہا؟ ایک نعرہ اس نے لگایا تھا, تمام ہوا, فینش. اس نے کہا فینش, کیونکہ پرانی انسانیت جو تھی ہم میں وہ گئی, ہمارے گناہ غلاظت جو تھے وہ اس لہو کے وسیلہ سے جو اس نے صلیب پہ ہماری خاطر بخایا وہ فینش, ختم. اس کے وسیلہ سے ہم آزادی حاصل کرتے ہیں. اس قربانی اس نے ایک ہی دفعہ ہمارے لیے دے دی. اب یہ ہے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے میرے دوست. اگر ہم روز گناہ کرتے ہیں تو روز ہم اس کو صلیب چڑھاتے ہیں. روز کیا کرتے ہیں؟ اس کو صلیب چڑھاتے ہیں. یہ جو کوڑے تھے, یہ کانٹوں کا تاج تھا, یہ میرے عزیزو ہم نے پہننا تھا, لیکن خدا باپ نے اپنے بیٹے کو ہماری خاطر اس دنیا میں بھیج دیا. آمین. تو ہمارا ٹاپک کیا تھا؟ صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے. آئے میرے عزیزو, پاک کلام میں سے چند حوالوں کے ساتھ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں. ہاں جی بیٹے تیار ہو؟ پہلا حوالہ ہے یعقوب 1:4. یعقوب کا عام خط اس کا پہلا باب اس کی 4 آیت. اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے. آمین. ہاں جی, بیٹی نے بھی پڑھا ہے جی. یعقوب کا عام خط اس کا پہلا باب اس کی 4 ہے. اور صبر کو اپنا پورا کام کرنا تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے. تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر کیا کرنا ہے؟ صبر کو کام کرنے دینا, صبر کو پورا کام کرنے دینا ہے تاکہ ہم اس ترازو میں ہم پورے نکلیں جو اس نے ایک ہمارا پیمانہ رکھا ہوا ہے میرے عزیزوں. جب وہ ہمیں تولے تو ہم کیا کریں؟ پورے نکلے. آمین. اگلا والا
पहला पतरस पहला बाब उसकी 6 और 7 है। पतरस का पहला आम खत उसका पहला बाब उसकी 6 और 7 आए। इसके सबब से तुम खुशी मनाते हो, अगरचे अब चंद रोज के लिए जरूरत की वजह से तरह तरह की आजमाइशों के सबब से गम ज़दा हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान जो आग से आजमाए हुए पानी सोने से भी बहुत ही कीमत है, यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बाइस ठहरे। आमीन। हाँ जी, पतरस का पहला खत उसका पहला बाब और उसकी 6 और 7 है। बेटी ने पढ़ी है अभी जी आपके सामने। इसके सबब से तुम खुशी मनाओ, अगरचे अब चंद रोज के लिए जरूरत की वजह से तरह तरह की आजमाइशों के सबब से गम ज़दा हो, और ये इसलिए कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बेश कीमत है। तो मेरे अजीजों, ये वही बातें हैं जो मैं आपसे पहले कर चुका हूँ कि क्या है, हमें अगर हम मुश्किल में पढ़ते हैं, अगर आजमाइश में पढ़ते हैं, तो हमने क्या करना है? सब्र करना है और इंतज़ार करना है और खुशी मनानी है। कलाम में लिखा हुआ है ना, ये उसके सबब से तुम खुशी मनाते हो, अगरचे अब चंद रोज के लिए ज़रूरत की वजह से तरह तरह की आजमाइश। आमीन। इसलिए कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी ज़्यादा बहुत बेशकीमत है। यीशु मसीह के ज़हूर के वक़्त तारीफ और जलाल और इज़्ज़त का बायस ठहरे। आमीन। खड़े रज़ीज़ो इस बात पे जी। आवाज नहीं ना आ रही मुझे, मैं इसलिए कह रहा हूँ। नहीं हम सुन रहे हैं, गौर से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके बेटे, अगला वाला रोमियो 5 बाब, रोमियो 5 बाब और उसका 3 और 4 है। रोमियो उसका 5 बाब उसकी 3 और 4 आए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करे, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है, और सब्र से पुख्तगी, और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है। आमीन। 4 और 5 आए थे ना? 5वीं नहीं पढ़ी? 5वीं पढ़ी? नहीं। 4 और 5 है? क्या है? 4 नहीं थी? 3 और 4 ठीक होगा। ओके। हाँ जी, बेटी ने भी पढ़ा जी। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 5 बाब और उसकी 3 और 4 आयत। और सिर्फ ये नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करेगा, ये जान कर के मुसीबत से सब्र पैदा होता है। जो हम पे मुसीबतें आती हैं, हमारा जो वो सब्र है वो उसका जो है लेवल वो बढ़ता जाता है। क्योंकि कई दफ़ा मेरे अज़ीज़ों ये आज़माइशें जो होती हैं वे हमको उसमें से हमारे ईमान को चेक करने के लिए आती है, हमारे ईमान को चेक करने के लिए आती है कि देखो जी ये मेरा इनकार करता है कि नहीं करता है, हम मसीह में कितने मजबूत हैं। क्योंकि फिर ही मुसीबतें वो आ रही हैं ना भाई, है हमारे ईमान की वजह से। हमारा ईमान कमज़ोर है तो हम उस मुसीबत में से क्या करेंगे? नहीं निकलेंगे। ठीक है, अगर ईमान हमारा मजबूत है तो हम उस मुसीबत में से निकल जाएंगे।
आगे लिखा है और सब्र से पुख्तगी और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है। सब्र जो है हमें मजबूत करता है और क्या बख्शता है? पुख्तगी। और फिर पुख्तगी जब हमारे अंदर मजबूत होती है तो क्या होता है? उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद से क्या होता है? ईमान। हालेलुया। और इस उम्मीद से शर्मिंदगी। ओके ठीक है, 4 है तक बेटे। अगला वाला नोहा 3 बाब 26 है, पुराना आयत नंबर। नोहा इसका 3 बाब उसकी 26 आयत। ये खूब है कि आदमी उम्मीदवार है और खामोशी से खुदाबंद की निजात का इंतजार करे। आमीन। हाँ जी, देखिए वही बात फिर आ गई इधर। क्या हुआ जी? नोहा उसका 3 बाब और 26 है। ये खूब है कि आदमी उम्मीदवार है, आदमी उम्मीदवार है और खामोशी से खुदावंद की नजात का इंतज़ार करे। आमीन। बेटा आगे इब्रानियों 10 बाब और उसकी 34 और 36 तक। इब्रानियों उसका 10 बाब उसकी 34 से 36 आयत। चुनाचे तुमने कैदियों की हमदर्दी भी की और अपने माल का लुट जाना भी खुशी से मंजूर किया, ये जानकर कि तुम्हारे पास एक बेहतर और दायमी मलकियत है। बस अपनी दिलेरी को हाथ से ना दो, इसलिए कि इसका बड़ा अजर है, क्योंकि तुम्हें सब्र करना ज़रूर है ताकि खुदा की मर्जी पूरी करके वादा की हुई चीज़ हासिल करो। आमीन। हाँ जी, बेटी ने पढ़ा है जी इब्रानियों उसका 10 बाब 34 से और 34 से 36। अच्छा, चुनाचा तुमने कैदियों की हमदर्दी भी और अपने माल का लुट जाना भी खुशी से मंजूर किया, ये जानकर के तुम्हारे पास एक बेहतर और दायमी मलकियत है। मलकियत मेरे अजीजों ये किसने हमें दी है? यीशु मसीह। ये खुदावंद यीशु मसीह ने दिया है। ये इख्तियार है। ये क्या है? इख्तियार है कि उसने कहा कि जाओ मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए जाता। जब उस्मान पर जा रहे थे तो अपने शागिर्दों को क्या कहा? मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए जाता हूँ, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की आधी कुव्वत पर है। शाबाश, तालियां बेटी के लिए। आधी कुव्वत पर क्या कोई बात नहीं है, कुछ ना कुछ तो जवाब। यस यस यस, प्रेज द लॉर्ड। सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुव्वत का, क्योंकि उसने हमें पूरा अख्तियार दिया है मेरे अजीज। उसने हमें पूरा अख्तियार दिया है। ये आपका जो ये है राइट हैंड, ऐसे करें सारे, हलाएं इसको हाथ में, हलाएं मेरे अजीजों। जो ऑनलाइन कलीसिया है ये क्या है? अख्तियार है, अख्तियार है। क्योंकि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो जब किसी इशारे पे पहुंचते हैं सिग्नल पे, तो उधर एक सूखा सा सिपाही खड़ा होता है ना, खड़ा होता है। कई दफ़ा हट्टा कट्टा होता है, कई दफ़ा सूखा सिपाही। तो वो ऐसे करता है तो बड़े बड़े ट्रक जो है रुक जाते हैं। क्या है उसके पास? अख्तियार है मेरे जीजू। क्या है उसके पास? अख्तियार है। यही इख्तियार मेरे जीजू खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दिया है। इस इख्तियार को हमने क्या करना है? घर में रख छोड़ना है।
ہے انگیٹھی پہ پیک کر کے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ بتائیں میرے عزیزو کیا کرنا ہے اس اختیار استعمال کرنا ہے. اس کو اختیار کو آپ نے میرے عزیزو استعمال کرنا ہے. ہاللیلویہ. تاکہ دشمن پر غالبہ اس کی ساری ابلیس کی ساری قوتوں پر غالبہ ہو. ہندرو موندرو شندرو برابر ہیلا برابر برابر. یس یس جیسس. چنانچہ تم قیدیوں کی ہمدردی بھی اور اپنے مال کا لٹ جانا بھی خوشی سے منظور کیا، یہ جان کر کے تمہارے پاس ایک بہتر اور دائمی ملکیت ہے. بس اپنی دلیری کو ہاتھ سے نہ جانے دو، اپنی دلیری کو ہاتھ سے نہ جانے دو، اس لیے کہ اس کا بڑا اجر ہے. اس کا بڑا اجر ہے. میرے عزیزو آپ نے اگر کلام کو پکڑا ہوا ہے تو دیکھیں، اس کو پڑھیں سامنے آپ کے، کیونکہ تمہیں صبر کرنا ضرور ہے. تمہیں صبر کرنا ضرور ہے تاکہ خدا کی مرضی پوری ہو. ہماری نہیں مرضی، خدا کی مرضی پوری ہو. خدا کی مرضی پوری کر کے وعدہ کی ہوئی چیز حاصل کر سکتے، کیونکہ اس نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیے ہیں یہ ہاں کے ساتھ ہے. کتنے وعدے ہیں کسی کو پتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ تقریباً 3,500 اس پاک کلام میں جو ہے نا، اس کے لگ بھگ آگے پیچھے اس کے وعدے ہیں. جو وعدے جو ہیں وہ ہاں کے ساتھ ہے. وہ ہاں کے ساتھ ہے میرے عزیزو. ہاں کے ساتھ کب ہے؟ جب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، جب ہم اس پر امید رکھتے ہیں، جب ہم اس کو اپنے اندر جو صبر کا پورا اس کو کام کو صبر کو کام کرنے دیتے ہیں، تو وہ پھر وعدے جو ہیں وہ ہمارے لیے ہیں میرے عزیزو. کس کے لیے وعدے؟ ہمارے لیے ہیں میرے عزیزو. آمین. آخری والا تسالونیکیوں، دوسرا تسالونیکیوں 2 باب 16 اور 17. دوسرا تسالونیکیوں اس کا دوسرا باب اس کی 16 اور 17 آیت. اب ہمارا خداوند یسوع مسیح خود اور ہمارا باپ خدا جس نے ہم سے محبت رکھی اور فضل سے ابدی تسلی اور اچھی امید بخشی، تمہارے دلوں کو تسلی دے اور ہر ایک نیک کام اور کلام میں مضبوط کرے. آمین. ہاں جی، دوسرا والا دوسرا تسالونیکیوں اس کا 2 باب اور 16 اور 17 ہے. اب ہمارا خداوند یسوع مسیح خود ہے کیا جی؟ ہمارا اب ہمارا خداوند یسوع مسیح خود اور ہمارا باپ خدا جس نے ہم سے کیا کیا جی؟ محبت رکھی. وہ بڑا خدا، گریٹ گاڈ از گریٹ. وہ میرے عزیزو آن لائن کلیسیا، حاضر جماعت کلیسیا، سارے بچوں میں ہم سب سے بڑی محبت رکھتا ہے، کیونکہ اگر وہ محبت نہ رکھتا ہوتا تو ہمیں اس گناہ میں پڑے رہنے دیتا. اس باپ نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کو ہمارے لیے اس دنیا میں بھیج دیا. ہمارے لیے اس دنیا میں بھیج دیا. وہ اتنی محبت کرتا ہے. آمین. جس نے ہم سے محبت رکھی اور فضل سے ابدی تسلی اور اچھی امید بخشی، تمہارے دلوں کو تسلی دے اور ہر ایک تسلی. میرے عزیزو تسلی، جب کہیں کسی جگہ پہ مرگ ہو جاتی ہے، کسی کا کوئی عزیز مر جاتا ہے، اس جہان سے ریلت کر جاتا ہے، تو ہم اس کے کیا جاتے ہیں؟ اس کی ہمدردی کرنے کے لیے، اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو کیا کرنا ہے؟ تسلی دینے کے لیے، اس کے ساتھ افسوس کرنے کے لیے جاتے ہیں. لیکن میں وہاں اگر جاتا ہوں تو میں دعا کرتا ہوں، میں آیا ہوں آپ کی ہمدردی کے لیے. لیکن میرے عزیزو یہ تسلی، یہ اطمینان جو
وہ میں نہیں دے سکتا آپ، یہ وہ جو ذات ہے، جو جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ جو تسلی دیتا ہے وہ ابدی تسلی ہے میرے عزیزوں۔ میں ہمیشہ اس کے لیے یہی دعا کر کے آتا ہوں کہ ہم انسان ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہیں، کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے تو ہم انسان ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہیں، لیکن ہماری تسلی یہ عارضی ہے۔ اصلی تسلی کا جو چشمہ ہے وہ خدا باپ ہے، ہمارا جو پیدا کرنے والا ہے، ہمارا کریٹر جو ہے۔ اس لیے ابدی تسلی ہے، ابدی تسلی اور اچھی امید بخشی تمہارے دلوں کو تسلی دے، تمہارے دلوں کو تسلی دے، اور ہر ایک نیک کام اور کلام میں مضبوط۔ ہم نے اس کلام میں میرے عزیزوں کیا ہونا ہے؟ مضبوط ہونا ہے۔ آمین آمین آمین۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت۔ آمین۔ ایک شکر گزاری کی دعا کریں گے بیٹی سگرنا کے ساتھ مل کر، اس کے بعد ایک دعا کریں گے بھائی رشید کے ساتھ مل کر، دو شکر گزاریاں کریں گے، ٹھیک ہے؟ آج کی ساری اس میٹنگ کے لیے کہ اس نے ہمیں فضل بخشا، اس نے ہمیں رحم بخشا، اس نے آج کا کلام دیا تاکہ یہ کلام ڈھیروں لوگوں کے لیے آج تسلی کا باعث بن جائے۔ ہاللیلویا۔ بیٹی سگرنا۔ ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا۔ قدوس رحیم مہربان زندہ جلالی آسمان اور زمین کو خلق کرنے والے بادشاہ، بڑی عاجزی کا ساری پورے دل کے ساتھ تیری حضوری میں آتے ہیں اور تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ تو جو رب الفاظ خدا ہے خدا، ہم انسان جو نہ چاہتے ہوئے غلطیاں گناہ کرتے ہیں لیکن تو اپنے کو معاف کرتا ہے خدا، اس بات کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا، اس وقت کے لیے اس موقع کو اے خدا تیری حضوری میں دیتے ہیں خدا، کہ تو نے ہم سبوں کو پھر سے اکٹھا کیا اپنے حضوری میں جمع کیا ہے خدا، تیرے حضوری میں آ کر اے خدا تیرے نام کو عزت اور جلال دے سکے ہیں خدا۔ تیرے خادم کے لیے بھی شکر گزاری کرتی ہیں جس کی وسیلے سے تیرا زندہ کلام ہم سبوں کی زندگی میں بویا گیا ہے خدا۔ اے خدا جتنی کانوں نے اور جتنی آنکھوں نے یہ سنا اور دیکھا ہے خدا، وہ اسے اپنے دل اور دماغ پر ذہن نشین کرنے والے بنے ہیں خدا۔ اے خدا جتنے لوگ ہمیں آن لائن دیکھ رہے ہیں خدا، اے خدا جتنے لوگوں نے بھی یہ سنا ہے خدا، ان سب کے وسیلے سے خدا تو بڑے کام کرنا ہے خدا۔ اے خدا ہم لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو اور ہم تیرے نام کی گواہی دینے والے بنے خدا۔ اے خدا در ہم اپنی زندگیوں میں خدا اپنی زندگی کے تمام فیصلوں کو اے خدا تیری مرضی کے مطابق اے خدا اپنی زندگی میں صبر رکھ کر اے خدا اس کا انتظار کرنے والے بنے ہیں۔ اے خدا تو ہماری زندگیوں میں بڑے کام کرتا ہے، اس بات کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا۔ اے خدا پھر سے خدا اس جماعت کو جو تیری حضوری میں ہے خدا، جتنے لوگ ہمیں آن لائن دیکھ رہے ہیں خدا، ان سب کی زندگیوں میں خدا جو مشکلیں پریشانیاں ہیں خدا ہم نہیں جانتے لیکن تو دیکھتا ہے خدا، تو جو دل و گردوں کو جانچتا ہے خدا۔ اے خدا تو ان سب کو تیری حضوری میں رکھتے ہیں خدا۔ اے خدا ہر ایک کی زندگی کو میں خدا تو تبدیلی لانا ہے خدا، دعا کو جواب دینا ہے خدا، تاکہ تیرے لوگوں کا ایمان اسی طرح تیرے اوپر اور بڑھتا جائے خدا، اور ہم تیرے نام کو اے خدا لوگوں تک پہنچانے والے بنے ہیں خدا۔ تو بڑی مہربانی مدد اور فاصل کرنا، جو کچھ مانگا ہے تیرے زندہ نام سے پائے سے سندر بخش دیتے۔ خدا قدوس جلال کے بادشاہ تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف تیری تمجید کرتے ہیں، کیونکہ خدا تو جو پھلا ہے تیری شفقت ابدی ہے، تیری وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ خدا باپ یسوع مسیح ناصری کے نام سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند اس وقت کے لیے جو خداوند آج شام تو نے ہمیں بخش دی، تاکہ خداوند ہم تیرے حضور میں آئیں، تیرے نام کو عزت اور جلال دیں، تیرے حضور میں ہم خداوند پرستش کریں، تیرے کلام کو سنیں اور خداوند اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کریں، تاکہ خداوند تیرا جلال ہماری زندگیوں میں کام کرے۔ آئے خدا باپ یسوع مسیح ناصری کے نام سے خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے جو خداوند سونے سے بھی بے شمار قیمتی ہے خداوند خدا، اس کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند۔ اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں بڑی برکت دے، ہم خداوند پاسٹر صاحب کو بھی
बड़ी बरकत दे। जिन्होंने बड़े अच्छा बयान किया खुदा उसके लिए तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं। उनको तूने सेहत और तंदुरुस्ती अनायत की खुदा उसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदा आज जितनी कलीसिया खुदा तेरे हजूर में सरनबू है, हर एक को छू और बरकत दे और कलाम के वसीला से खुदा वो शिफा पाए और तेरे नाम को जलाल दे सके। आज जो खुदा हमें ऑनलाइन देख रहे हैं खुदा हम उन सब के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं, उनके खानदानों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। तेरा आसमान हमेशा उनके लिए खुला रहे और सारे दुख तकलीफ मुसीबतें परेशानियां तेरे यीशु के नाम से जाती है। आए खुदा तेरा शुक्र करते हैं। खुदा पास्टर साहब उसके सारे घराने के लिए खुदा तेरी बरकत को चाहते हैं। खुदा उनके सारे खुदा खिदमत को खुदा तेरे हजूर में रखते हैं। अपने लोगों को बड़ी बरकत दे ताकि खुदा तेरे लोग तेरी शुक्रगुजारी कर सके, तेरे नाम को जलाल दे सके। खुदा आए खुदा हम सब जो यहाँ मौजूद हैं खुदा तेरे तख्त के आगे सरनबू हैं खुदा तू हमें छू बरकत दे और हर तरह की खुदा बरकत से हमें माला माल कर। तेरा पाक रूह के लिए भी हम खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो खुदा हमारी शिफायत करता है। खुदा तू हमें जो हर दुखों से तकलीफों से मुसीबतों से बीमारियों से बचाता है खुदा उसके लिए तेरे नहायत शुक्रगुजार है। और खुदा तू हमें हर रोज खुदा बरकत पर बरकत देता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज की सारी मीटिंग का इज्जत ऑनर जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले और खुदा तेरी इसी तरह हम तेरे ईमान में और मजबूत हों और तेरे नाम को जलाल देते रहे। ये सब कुछ मांग लेते हैं खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। इसी मसा में हम सारे कदम जो हम मौजूद हैं हम बीमार लोगों के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया, ताकि आज अपना हाथ बढ़ाकर उन बीमार लोगों को लो यीशु नासरी इस कलाम के वसीला से आज शिफा बख्शे। हालेलुया हालेलुया। राबी इजी बिज बाबा रा ज़िक्र बरा रो का बाबा रे ज़मुआ हे ला ला रा बरा 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 हे वासी को ला रा बरा 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 बरा। हालेलुया रा दी 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 दा दा रा 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 रा। हालेलुया। सबसे पहले हम दुआ करेंगे खुदावंद तेरे यीशु जी पाक रू तूने कोरोना से जो इसकी फोर्थ जो वेव चल रही है उसके हमें तूने बचा के रखा है। हालेलुया हालेलुया। जो इस वक्त इस बीमारी में मुब्तला है यीशु नासरी के नाम के वसीला से शिफा पा जाओ। हालेलुया। हॉस्पिटल में है, घरों में है, जहाँ जहाँ भी है हालेलुया उस कोरोना की बीमारी से शिफा पा जाओ। रा बाबा बाबा रा 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 हे बरासी कोरा बरा 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 बरा। हालेलुया हालेलुया। आजकल जो ये इन्फेक्शन चल रहा है, गला खराब है, गले खराब की वजह से सर में दर्द है, वो है बुखार हो जाता है और जिस्म में कमजोरी आ जाती है। यीशु के नाम से शिफा पा जाओ। हालेलुया। जो भी इस वक्त इस बीमारी में मुब्तला है यीशु के नाम से शिफा पा जाओ। यीशु के नाम से शिफा पा जाओ। हालेलुया। इस ईमान के साथ, इस उम्मीद के साथ हालेलुया अपने ईमान को और ज्यादा मजबूत करो। हालेलुया। राबिरी बिरी 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 दादी बेरे बरा बरा बा। जो आज का कलाम बीज बोया गया है खुदावंद प्यारे यीशु जी पाकरू ये 30 गुना और 60 गुना नहीं बल्कि ये 100 गुना फल है। हालेलुया। जहाँ जहाँ खुदावंद ये तेरा कलाम पहुँचे, जहाँ जहाँ दुनिया में खुदावंद पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जहाँ कहीं भी खुदावंद ये इस कलाम को लोग देखें, सुने, वाच करें और खुदावंद तो उनको बड़ी बरकत देना। हालेलुया। अमान के साथ वो लोग शफा पाए, अमान के साथ उनके बिगड़ गए काम जो है लोग खानदान बहाल हो जाए। हालेलुया। यीशु के नाम से खानदान बहाल हो। जिन खानदानों में लड़ाई झगड़े पैदा हुए हैं यीशु के नाम से हालेलुया हालेलुया बहाल हो जाए। हालेलुया। जिंदगियां बहाल हों यीशु के नाम से, उनके कारोबार बहाल हो जाए, इनके बिजनेस बहाल हो यीशु के नाम में। हालेलुया। रबा बाबा रा ता 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 रा बरा 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 हे ना रा 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 ला के ताकि लोग जाने कि तू जिंदा मसीह खुदावंद है। उनके ईमान को, उनकी इस उम्मीद को यीशु नासरी और ज्यादा बढ़ा दे और ज्यादा मजबूत कर दे। हालेलुया हालेलुया। रबा बाबा बाबा बरा रा बरा 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 हे बरा सी गोरा बरा 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 जी ई जी जला रा चा 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 रा बरा
Hekara simbo rama ti 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 cha 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 rama इब्राहिम रहा जमील तो जो देख रहा है ऑनलाइन वॉच कर रहा है हालेलुया हालेलुया यीशु नासरी कह रहा है तू खुदा कहता है कि मेरा जो कोरोना की वजह से नुकसान होगा कैसे पूरा होगा हालेलुया हालेलुया यीशु नासरी कह रहा है तू दिसंबर तक हालेलुया इंतजार कर हालेलुया हालेलुया दिसंबर के बाद तेरे जिंदगी में बहाली आनी शुरू हो जाएगी हाले मेरे 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 हे ला 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 फक्त के तू ईमान ला हालेलुया तू ईमान के साथ हालेलुया रा बाबा बाबा रास्ता हाले बे बे बरा गासी का बरा 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 तातेरी बिरी 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 तातेरी बिरी 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 यस जीसस हाज़िर जुमात क्रिसिया में अगर कोई बीमार है यीशु के नाम से शिफा पाओ यीशु के नाम से इनके जो काम है बिगड़े काम है यीशु के नाम से बहाल हो जाए हालेलुया रशीद भाई और रानी बेटी के लिए खुदा हम शुक्रगुजार हैं खुदा तूने उनको सेहत दी है बच्चों को सेहत दी है तंदुरुस्ती दी है खुदा इनके लिए विनोद भाई के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं हालेलुया और आबादी को लहर ऐसी करो बराबर इनको अपने हाथ बढ़ा के खुदा बड़ी बरकत है आसमान इनके लिए खुल गया आसमान जो तेरा अच्छा खजाना है यीशु के नाम में है देख खुदा ये मेरी टीम का हिस्सा है तो खुदा इनको बड़ी बरकत दे हालेलुया राह की दिन रात तो खुदा इनका ख्याल करना हालेलुया का करा बराबर तेरे पाक फरिश्ते तेरे आसी रथ इनको आगे पीछे से दाएं बाएं से घेरे रखे हैं हालेलुया हालेलुया इनके घर में बरकत आए इनके रोटी पानी पर तेरी बरकत आए हालेलुया इनके खुदा हर एक चीज को तू ब्लेस कर दुगना करते हालेलुया दुगना करते हालेलुया एरा बरा 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 इनके ईमान को तू और ज्यादा मजबूत कर जैसे कि आज का कलाम था इस कलाम के वसीला से ये लोग खुदा जितने भी वॉच कर रहे हैं खुदा हालेलुया इनको मजबूती बख्श हालेलुया 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 पुख्तगी है हालेलुया ताकि ये तेरे कलाम को हाथ से जाने न दे हालेलुया हर रोज तेरे कलाम को पढ़े हर रोज शफा पाए हालेलुया दादीरी सिकरा सदा और सर से लेके पाँव के तलवे तक जहाँ जहाँ कोई बीमार है वो अपनी जगह पर अपने हाथ रखे मैं उनके लिए दुआ करूँगा हालेलुया राधी रहा क्योंकि खुदावंद इस वक्त यहाँ उतरा हुआ है हालेलुया खुदावंद देख खुदावंद ये मेरा हाथ नहीं खुदावंद तेरा हाथ मान दे हालेलुया यीशु के नाम से जहाँ जहाँ लोगों ने हाथ रखे हुए खुदा यीशु के नाम से हालेलुया अपनी बीमारी को झिड़कना शुरू करे हालेलुया जो ऑनलाइन वॉच करना शुरू कर रहे हैं हमें यीशु के नाम से अपनी बीमारी को झिड़कना शुरू करे जो हाजिर जमात है वो भी झिड़कना शुरू करे अपनी बीमारी को अगर कोई मौजज़ा चाहिए आपको तो उसको अपनी ज़िंदगी में हालेलुया आने दें हालेलुया अमान के साथ रिसीव कर ले हालेलुया यीशु के नाम में हालेलुया राबी री कर बराबर तू शफा का मंबा है हालेलुया तो अपने हाथ बढ़ा कर खुदा जहाँ जहाँ लोगों ने सर से लेके पाँव के तलवे तक जहाँ जहाँ हाथ रखे हुए खुदा ने तो इनकी ज़िंदगी में मौजज़ा कर दे ताकि तेरे नाम की बड़ी गवाही पैदा हालेलुया कि तूने इनके लिए बड़े बड़े काम किए जिसको घर चाहिए यीशु के नाम में उसको घर मिलता है यीशु के नाम में जिसको घर चाहिए उसको यीशु के नाम में घर मिल जाए हालेलुया रबा करता बराबर हेला रा बराबर जिन बच्चों के रिश्ते ये एक दूसरे को मिले हालेलुया ताकि लोगों को अच्छे रिश्ते मिले हालेलुया बेटियों को अच्छे रिश्ते मिले बेटों को खुदावंद सब कुछ करने वाला खुदावंद हालेलुया देख खुदावंद हम तो किसी को नहीं जानते लेकिन खुदावंद तेरे से तू सबको जानता है हालेलुया हालेलुया रबरा बरा 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 जो मान के साथ उससे मांगते हैं खुदावंद उनको तो मुहैया कर तो खुदावंद हालेलुया एजुकेटेड लोग मिले हालेलुया रबरा बरा 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 दब 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 हेर पेर 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 रा पा 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 रा 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 हालेलुया 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 जहाँ जहाँ खुदा तेरे खादम इस वक्त काम कर रहे हैं खुदा जो चाहे हमारी मिनिस्ट्री से है या दूसरे हैं सबको बड़ी बरकत दे खादमों को बड़ी बरकत दे हालेलुया ताकि तेरे काम को तेरी खेती में इसी तरह काम करते रहे और तेरे नाम को बढ़ाते रहे और तेरे नाम को खुदा तू खुदा उनकी रोटे पानी का तेल पानी का तू खुदा इंतजाम करने वाला तू खुदा सब कुछ मुहैया कर हालेलुया सिस्टरें हैं फादर्स हैं पादरी सबान हैं बिशप सबान हैं और जहाँ जहाँ खुदा लोग तेरे दूसरे खिदमत कर रहे हैं खुदा सबको खुदा तो बड़ी बरकत देना
जो तेरे नाम को हर रोज़ खुदावन इस कलाम को बीज को बोते हैं खुदावन, बड़ी बरकत है। तेरा आसमान के लिए खुला रहे। हालेलुया। हमारा पूरा अमान है, हमारा पूरा यकीन है खुदावन तूने हमको भी बड़ी बरकत दी है। आज तो ये आपने अपनी बरकत को अपने अपने घरों में लेके जाए। हालेलुया। यस 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 यस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और फिर मिलने का फजल बख्शे। यीशु नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में बुलंद आवाज़ के साथ शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर होती है जमीन पर। हमारे रोज की रोटी आज हुई, जिस तरह हम कर्जदारों को माफ करते हैं, हमारे कर्ज हमें आजमाइश में लो, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और हमेशा है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत इस हाज़िर जमात के साथ, और जो ऑनलाइन कलीसिया है ये उनके साथ, और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। अब दरखास्त है, आप खामोशी से एक दूसरे को मिलकर अपने घरों में जा सकते हैं। खुदा उनका शुक्र करते हैं कि उसके नाम की तारीफ़ करते हैं, उसके नाम की सताइश करते हैं कि उसने हमें सारा वक्त उसने हमें संभाले रखा है। ये मेरे अजीज़ों उसका फ़ज़ल है, ये उसका फ़ज़ल है जो हम पे ठहरा हुआ है, ताकि हम उसकी हजूरी में हर रोज़ बढ़ सकें, हर रोज़ उसकी हजूरी में बढ़ सकें। हालेलुया। यस। ये मेरे अजीज़ों मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। अगर कोई मेरे अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ मैं, अगर कोई ऑनलाइन कलीसिया में से हमें ज्वाइन करना चाहता है, इस खिदमत के ज़रिया से हमारे साथ मिलकर खिदमत करना चाहता है, तो मेरे अजीज़ों वो हमसे रब्ता कर सकता है। अगर मेरे अजीज़ों आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आपके इर्द गिर्द कोई बीमार है, आपके महल्ले में कोई बीमार है, आपके कोई मुल्क में या मुल्क से बाहर कोई बीमार है, जहाँ जहाँ मेरी ये जो वीडियो है प्रेयर मीटिंग मेरी आवाज़ जा रही है, मेरे अजीज़ों अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बीमार है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे फ़ोन पे दुआ करवा सकते हैं, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे ईमेल खुले हुए हैं, हमारे ऑनलाइन जो है वो नंबर्स खुले हुए हैं। मेरे अजीज़ों आप जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई इस हमारी जो खिदमत है, मिनिस्ट्री है, उसकी कोई माली मुआवनत करना चाहते हैं, तो मेरे अजीज़ों आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर खुले हैं, हमारे जो टेलीफोन लाइन खुली है, हमारे जो ईमेल खुली हुई है, तो मेरे अजीज़ों आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मैं नंबर बोल भी देता हूँ, 0300 9420 198, 0300 9420 198। मेरे अजीज़ों ये नंबर हमारा व्हाट्सएप पे भी मौजूद है और फ़ोन कॉल्स पे भी है, तो आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं। और हमें अपने टाइट, अपनी जो शुक्रगुजारियाँ हैं, लव टोकन है, वो भी हमारा ये जैस जो अकाउंट है इसी नंबर पे, उस पर आप हमें भेज सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से और इस दुआ के वसीला से आज बड़ी बरकत है। यीशु नासरी के नाम से सब कुछ मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन।